नमस्कार मित्रांनो, मी आपला विकास मेमाने आणि आज फायनली मी आज कॅनडा या देशामध्ये आलेलो आहे. माझं स्वप्न होतं एकदा तरी कॅनडाला जायचं, कारण कॅनडाची खूप मोठी माझी स्टोरी आहे. कधी वेळ भेटला त्याच्यावरती एक व्हिडिओ बनवेल मी. कारण जर कॅनडाला जर तुम्हाला यायचं असेल तर तुमच्या अकाउंटला कमीत कमी 12 ते 13 लाख रुपये तुम्हाला ठेवावं लागतात, तरच तुमचा विजा अप्रूव्हल होतो, तो पण व्हिजिट विजा. तर देवाच्या कृपेने आज फायनली मी कॅनडामध्ये पोहोचलेलो आहे. आज कॅनडाचं व्हिक्टोरिया हे शहर आपण फिरणार आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, व्हिडिओ कुठे स्किप करू नका. कारण उद्या नाही परवा मी परत चाललो आहे कॅनडाच्या दुसऱ्या शहरामध्ये, व्हॅन्क्युवरमध्ये. तर आपला चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघा, व्हिडिओ कुठे स्किप करू नका. तुम्ही बघू शकता ही बस पकडून आता आपण चाललोय व्हिक्टोरिया पॅलेसमध्ये. ही बस आहे, डबल डेकर बस आहे. We're on the way, introduce you to the city, kind of squeeze it all into that short time, and then I'll drop you off at the specified drop-off and pick-up spot downtown. I'm also going to show you the front of the Empress Hotel, so you can enjoy a view of that, and it'll kind of help orient you toward kind of where you are. We're going to drop you into beautiful Old Town Victoria, the heart of the historic district. You can walk the length of it if you're fleet of foot in about 20 minutes, 15 to 20 minutes. If you're a speed walker, 15 minutes. Have a quick look to the right before we leave the Ogden Point Breakwater District. You can see the beautiful breakwater there with the native artwork mural on it. That was done by young local native artists. And it depicts the unity of all things on the coast here, the sea, the air, and the land. And it's starting to be, I think by the time they finish it, it will be the longest mural in the world. About a half mile long, or a quarter mile long, I think, just out to the end there. It's a nice walk out to the breakwater too later on if you still are itching to stretch your legs. There's a nice protected railing there that they recently put up. So believe it or not, we used to have no railing on the breakwater, and you used to have to, take your chances. On the left-hand side, that house actually was for sale last summer for 5.8 million Canadian dollars. In case you were wondering, wow, I wonder if I could get a house like that. And no, you cannot. Well, you might, maybe one of you, but we only carry around $1 million in our pocket at any given time here now that the inflation is so big. But the average home price along the waterfront here generally is around 2.5 million Canadian clams. Off to the right-hand side is the Strait of Juan de Fuca. And this great body of water, pretty chilly. It runs around, a meaningful place to me. World's largest watering can on the right-hand side. Now that is Children's Water Park, but they chose that as a kind of fancy to symbolize Victoria as the city of gardens. We have this long growing season here and mild climate, which really fosters growing gardens, flowers and plants, vegetables, and you can grow pretty much from early March. People start planting, and right until the end of October our growing season can stretch out. So it's a little wonder we have a lot of green thumbs. Some beautiful azaleas on the left there, although I'm often confused. कॅनडाच्या आपण ह्या स्ट्रीटनी चालतोय, तुम्ही बघू शकता घरांची रचना एकसारखी, घरं पण इतके मस्त आहेत बघण्यासारखे, बिल्डिंग. आणि हा स्ट्रीट व्ह्यू आहे. हे रोडच्या कडेला तुम्ही झाडं पण बघू शकता, एक नंबर. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे क्लिनिंग एक नंबर. एवढं क्राऊड आहे रोडनी, पण कुठे तुम्हाला कचरा रोडवरती दिसणार नाही. बघू शकता तुम्ही. Harvest Moon by Neil Young. गिटार वाजवतोय.
उद्या आता मी उद्या नाही मी परवा किंवा परवा मी चाललो आहे व्हॅन्कुव्हरला. ते पण बघण्यासारखं शहर आहे व्हॅन्कुव्हर, कॅनडाचं मेन शहर आहे ते. कॅनडाच्या आपण ह्या स्ट्रीटनी चालतोय, तुम्ही बघू शकता घरांची रचना एकसारखी, घरं पण इतके मस्त आहेत बघण्यासारखे, बिल्डिंग. आणि हा स्ट्रीट व्ह्यू आहे, हे रोडच्या कडेला तुम्ही झाडं पण बघू शकता, एक नंबर. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे क्लिनिंग एक नंबर. एवढं क्राऊड आहे रोडनी, पण कुठे तुम्हाला कचरा रोडवरती दिसणार नाही, बघू शकता तुम्ही. This song's called Harvest Moon by Neil Young. हा गिटार वाजवतोय. उद्या आता मी उद्या नाही मी परवा किंवा परवा मी चाललो आहे व्हॅन्कुव्हरला. ते पण बघण्यासारखं शहर आहे व्हॅन्कुव्हर, कॅनडाचं मेन शहर आहे ते. हे घोडागाडी मला इकडे आज बघायला भेटली पहिल्यांदाच. तुम्ही बघू शकता हे लोक अजून जुन्या गोष्टी फॉलो करतात, बघू शकता. पण घोड्याची हाईट पण बघा तुम्ही, खरंच या गोष्टी आपल्या तिकडे दुर्मिळ होत चालल्यात, पण हे लोक अजून पण या गोष्टी फॉलो करतात. म्हणजे त्यांना एक आवड आहे की जुन्या गोष्टी. विक्टोरिया ही ब्रिटिश कोलंबियाची कॅपिटल आहे आणि ॲज पर विकिपीडिया हे सेकंड लार्जेस्ट सिटी आहे. आणि विक्टोरियाबद्दल सांगायचं म्हटलं तर विक्टोरिया दोन गोष्टीसाठी फेमस आहे, एक आर्किटेक्चर आणि गार्डन. म्हणजे तुम्ही कुठे पण जा, कुठल्या पण भागामध्ये गेला ना तुम्हाला सगळीकडे गार्डनच दिसतं. ते विक्टोरिया ही ब्रिटिश कोलंबियाची कॅपिटल आहे आणि सेकंड लार्जेस्ट सिटी पण आहे. ते बघू शकता पाठीमागं माझ्या हे विक्टोरिया हार्बर एअरपोर्ट आहे, छोटंसं एअरपोर्ट आहे, चार्टर फ्लाईट उडतं येत ना, तुम्ही बघू शकता. तो आपल्याकडचा आतला भाग आहे. मी तर काय आतमध्ये जाणार नाही, आपण काय अलाउड करणार नाही आतमध्ये, कारण आपल्याला काही तिकीट वगैरे नाही आहे. पण हे समोरचे छोट्या छोट्या फ्लाईट बघू शकता तुम्ही. या ठिकाणी स्मॉल जेट आहेत, तुम्ही पर्सनल बुक करू शकता. आणि ती गाड्यांची पार्किंग आहे, बघू शकता. आणि जर तुम्हाला गाडी पार्क करायचं असेल तर तुम्हाला इथं सेल्फ पेमेंट करावं लागतं. हे पेमेंटचं मशीन आहे, इथं तुम्ही कार्ड स्वाईप करून पार्किंगचे पैसे पे करायचे, मगच तुम्ही इथे पार्क करू शकता.
तर आपण ह्या पाठीमागचा भाग बघू शकताय. इकडे फेऱ्या आहेत. इकडनं तुम्ही या फेरीनं आपण कॅनडाला सॉरी व्हॅनकूवरला पण जाऊ शकतो. हे फेरी स्टेशन आहे. खरंच एक नंबर सिटी आहे विक्टोरिया, बघण्यासारखी. बघू शकता तुम्ही. वाव.